கிறிஸ்துவும் ஆசீர் பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர் பெற்றவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர் பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாட்சிமை உண்டாவதாக. தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமென். ஓ எங்கள் இயேசுவே, எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும், எங்களை நரக நெருப்பிலிருந்து மீட்டருளும், எல்லாரையும் விண்ணுலக பாதையில் நடத்தியருளும். உமது இரக்கம் யாருக்கு அதிகம் தேவையோ அவர்களுக்கு சிறப்பான உதவி புரியும். The fourth joyful mystery, the presentation of Jesus in the temple. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are most in need of thy mercy. Ave Maria.
மகிழ்ச்சியின் மறையுண்மைகளில் ஐந்தாவது காணாமல் போன இயேசுவை கோவிலில் கண்டடைந்ததை குறித்து தியானிப்போம். விண்ணுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுள்ளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்தோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் மாட்சி உண்டாகுக. தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமென். ஓ என் இயேசுவே, எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும். எங்களை நரக நெருப்பில் இருந்து மீட்டருளும். எல்லாரையும் விண்ணுலக பாதையில் நடத்தியருளும். உமது இரக்கம் யாருக்கு அதிக தேவையோ அவர்களுக்கு சிறப்பான உதவி புரியும். அதிதூதரான புனித மிக்கேலே, தேவ தூதர்களான புனித கபிரியேலே, ரஃபேலே, அப்போஸ்தலர்களான புனித ராயப்பரை, சின்னப்பரை, அருளப்பரை, நாங்கள் எத்துணை பாவிகளாய் இருந்தாலும் நாங்கள் வேண்டிக் கொண்டது 53 மணி ஜெபத்தையும் உங்கள் தோத்திரங்களோடு ஒன்றாக கூட்டி புனித தேவ மாதாவின் திருப்பாதத்திலே பாத காணிக்கையாக வைக்க உங்களை மன்றாடி வேண்டிக் கொள்கின்றோம். ஆமேன். அன்பிற்கினியவர்களே, டிசம்பர் மாதம் 18ஆம் தேதி நம் எல்லோருக்கும் கடவுள் கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் அற்புதமான திருநாள். தூய தோமாவால் தம் திருக்கரங்களால் வடிக்கப்பட்ட கற்சிலுவை ரத்தம் சொரிந்திருக்கிற அற்புதமான நாள். ஆகவே இந்த நாளிலே
தூமாவினுடைய இந்த அற்புதமான திருமலையில் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். அவரது புகழ் பாடி இந்த பிரார்த்தனையில் நாம் இணைவோம். சுவாமி கிருபையாயிரும், கிறிஸ்துவே கிருபையாயிரும், கிறிஸ்துவே பிரார்த்தனை கேட்டருளும், கிறிஸ்துவே தயவாய் கேட்டருளும். விண்ணக தந்தை இறைவனே, உலகத்தை மீட்ட சுதன் தேவா, பரிசுத்த ஆவி இறைவனே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். புனிதம் நிறைந்த மாமரியே, இறைவனின் புனித மாதாவே, கன்னியரில் உயர் கன்னிகையே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். கிறிஸ்துவை ஈன்ற மாதாவே, திருச்சபையோரின் மாதாவே, திருவருட்கொடைகளின் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். நல்ல ஆலோசனை மாதாவே, சிருஷ்டிகருடைய மாதாவே, எங்கள் மீட்பரின் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். பேரறிவுடைய மாதாவே, வணக்கத்திற்குரிய மாதாவே, துதிகளுக்குரிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். தருமத்தினுடைய கன்னிகையே, ஞானத்தின் நல்ல இருப்பிடமே, எங்கள் மகிழ்வின் காரணமே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். மறைபொருளான ரோஜாவே, தாவீது அரசரின் கோபுரமே, தந்தமயமான கோபுரமே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். விடியற் காலத்தின் விண்மீனே, வியாதியுற்றோருக்கு ஆரோக்கியமே, பாவிகள் யாவர்க்கும் அடைக்கலமே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். துன்புறுவோருக்கு தேற்றரவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். கிறிஸ்தவர்களுடைய சகாயமே, சம்மனசுக்களின் தாக்கினியே, பிதாக்களின் தாக்கினியே, தீர்க்கதரிசிகள் தாக்கினியே, அப்போஸ்தலர்களுடைய தாக்கினியே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். மறை சாட்சியரின் ராக்கினியே, துதியர்களுடைய ராக்கினியே, கண்ணியருடைய ராக்கினியே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். புனிதர்களுடைய ராக்கினியே, பிறவி பாவமற்ற ராக்கினியே, விண்ணே
முன்னேற்றமடைந்த ராக்கினியே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். உலகின் பாவங்கள் போக்குகின்ற இறைவனின் திரு செம்மறியே எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும். உலகின் பாவங்கள் போக்குகின்ற இறைவனின் திரு செம்மறியே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். உலகின் பாவங்களை போக்குகின்ற இறைவனின் திரு செம்மறியே எங்கள் மேலிரக்கமாயிரும். எங்கள் மேலிரக்கமாயிரும். இயேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, புனித தோமாவின் பக்தர்களே, இயேசுவை எதிர்நோக்கி காத்திருந்த அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, திருப்பலியிலே நாம் நம்முடைய கருத்துக்களுக்காகவும் நம்முடைய குடும்பத்துடைய கருத்துக்களுக்காகவும் ஜெபித்துக் கொள்வோம். ஆரோன் அந்தோனி ராஜ் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு இறைவனை செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்காகவும், பெரிய நாயகம் ஆரோக்கிய மேரி அவர் குடும்பத்தாருக்கு இறைவனை செய்த நன்மைகளுக்காகவும், இன்ஃபென்ட் புஷ்பா மகன் ரஞ்சித்துக்கு திருமண வரம் வேண்டி ஜெபிக்கின்றார்கள். அந்தோனி இமானுவேல் நல்ல உடல் சுகம் வேண்டி ஜெபிக்கின்றார்கள். ஜோ விபின் பிரித்திஷா ஜோவினி தேர்வில் வெற்றி பெற என்று ஜெபிக்கின்றார்கள். இத பாஸ்கர் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும், லியா தாம்பரம் பள்ளியிலிருந்து மீனம்பாக்கம் பள்ளிக்கு இடம் மாற்றம் கிடைக்க வேண்டி ஜெபிக்கின்றார்கள். ராஜ்குமார் நல்ல நிரந்தர வேலை வேண்டி ஜெபிக்கின்றார்கள். செல்வின் ஆனந்தராஜ் குடும்பத்தாருக்கு இறைவனை செய்த நன்மைகளுக்காகவும், இன்று அவர் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்றார். இறைவனை நிறைவாக ஆசீர்வதிக்கவும். பாலாஜி நாகா குடும்பத்தாருக்கு இறைவனை செய்த நன்மைகளுக்காகவும், ஜெரால்ட் ஜார்ஜி லில்லி குடும்பத்தாருக்கு இறைவனை செய்த நன்மைகளுக்காகவும், ஸ்டான்லி டிசோசா குடும்பத்தாருக்கு இறைவனை செய்த நன்மைகளுக்காகவும், ராயன் அலிஷா எலோரி ஜெஸ்ஸி அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்காகவும், சம்பத் மரியனானம் நீதிமன்ற வழக்கில் நல்ல தீர்ப்பு கிடைக்க வேண்டி ஜெபிக்கின்றார்கள். ஆனந்த் தேவி தொழில் முன்னேற்றம் வேண்டி ஜெபிக்கின்றார்கள். அருள்ராஜ் குடும்பத்தாருக்கும் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல உடல் சுகம் வேண்டியும், கபிலன் ஜெயசீலன் குருத்துவ படிப்பு நல்ல முறையில் படிப்பதற்கு குடும்பத்தார் ஜெபிக்கின்றார்கள். மேலும் சாலமன் குரியமுத்து, சிலுவை ராஜன், இசையம்மாள், அருள் ஆனந்தம், ஜஸ்டின் பிரபாகரன், ஹோபாப் குரகா, சாமுவேல் நாதன் பிரதான் அவருடைய ஆனமலை பற்றிக்காகவும் மற்றும் நம்முடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காகவும் தொடர்ந்து மன்றாடுவோம். அன்புக்குரியவர்களே, என்னுடைய வலது புறத்திலே நம்முடைய ஆலயத்திலே நம்முடைய திருத்தலத்திலே அச்சடிக்கப்பட்ட கேலண்டர் ஆண்டு நாள் காட்டியானது விற்கப்படுகின்றது. எனவே விருப்பமுள்ளவர்கள் வாங்கி அன்னையுடைய ஆசிரியை பெற அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இறை மக்களாக மகிழ்ந்து வருகின்ற திருப்பவனி, திருச்சபை இணைந்து கிறிஸ்துவோடு தருமே தியாகப்படி. இறை மக்களாக மகிழ்ந்து வருகின்ற திருப்பவனி, திருச்சபை இணைந்து கிறிஸ்துவோடு தருமே தியாகப்பலி.
வாராயிரை திருக்குலமே வாழ்வாய் பேருடனே வாராயிரை திருக்குலமே வாழ்வாய் பேருடனே இறை மக்களாக மகிழ்ந்து வருகின்ற திருப்பவனி திருச்சபை இணைந்து கிறிஸ்துவோடு தருமே தியாகப்பலி மலருடன் சேரும் யாவுமே மனம் பெற்று வாழ்தல் நீதியே மலருடன் சேரும் யாவுமே மனம் பெற்று வாழ்தல் நீதியே புவி வாழ்வை நாமும் தரவே இறைமாண்பை இன்றே பெறவே விரைவாய் வருவோம் தேவன் அருள் பெறுவோம் இறைவன் நிழலில் வாழ்வின் பொருள் எனவோம் வாராயிரை திருக்குலமே வாழ்வாய் பேருடனே வாராயிரை திருக்குலமே வாழ்வாய் பேருடனே. திருப்பலி முன்னுரை. இத்திருமலை வாழும் எதிர்நோக்கிய அன்னையின் பிள்ளைகளே, உங்கள் அனைவரையும் மலை திருவிழாவின் இறுதி நாள் திருப்பலி கொண்டாட்டத்திற்கு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். நாம் கொண்டாடும் ஒவ்வொரு விழாவும் அன்றோடு முற்று பெறுவதில்லை. உண்மையாகவே அது அன்றுதான் ஆரம்பமாகிறது. இன்றைய நாளின் வாசகங்கள் அனைத்தும் நம் இதயங்களை ஊடுருவி செல்லக்கூடியது மற்றும் நம் உள்ளத்து சிந்தனைகளை சீர்தூக்கியும் பார்க்கிறது. நம் திருகவை நமக்கு பணித்த 3 இறையியல் ஆதாய நிலைகள், அவைகள் நம்பிக்கை, எதிர்நோக்கு, அன்பு, இவைகளை உள்ளடக்கியதுதான். நம் அன்னை வழியாக பெற வேண்டிய செய்தியும் அதுதான். ஏனென்றால் இந்த தாய்தான் இறைவனின் மீட்பு திட்டத்தில் உடன் மீட்பராக பயணிக்க தன்னையே ஈந்து ஆகட்டும் என்று கூறி தன் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தினார். இறைமைந்தனை தன் வழியாய் அளித்து மனுக்குலத்தை மீட்க இயேசுவை தன் உதிரத்தில் சுமந்து எதிர்நோக்கி காத்து கொண்டிருந்தாள். நாம் ஒரு பழமொழியை அறியக்கூடும். அஃதாவது தாயை போல பிள்ளை, நூலை போல சேலை என்பது. ஆகவேதான் அவரும் தான் ஈன்றெடுத்தவரையும் அன்பால் நிறைவாக செதுக்கி வைத்திருந்தாள் என்பது திண்ணம். எனவே இத்திருப்பலியில் அன்னை வழியாக இறைவன் நமக்கு செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கும் நன்றி கூறி, இறையியல் ஆதாய நிலைகள் இல்லாதவர் வாழ்வில் அவைகள் துலங்கவும், இருப்பவர் வாழ்வில் அவைகள் மிகுதியாக வலுப்பெறவும் வேண்டி இத்திருப்பலியில் பக்தியுடன் ஜெபிப்போம், இறை ஆசீர் பெறுவோம். A very good evening to our chief celebrant, Reverend Father Vincent Paul Roge, and other priestly ministers assisting at the altar, religious sisters and brothers, and my beloved faithful people of God. One of the most inspiring days preceding Christmas is the feast of Our Lady of Expectation, which we celebrate today. As we stand around the holy altar today on this sacred mount, let us contemplate Mary's 9th-month journey as one of wonder and anticipation. But we also know of her difficult journey, the doubts of Saint Joseph, the anxiety that she must have experienced during that time. Our Blessed Mother demonstrated not only patience, but also forbearance and deep trust in the Lord. As she prepared for the birth of Jesus,
Mary emptied herself, allowing her body and soul to be filled with the grace and spirit of the நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியானவரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. Dear loving friends in Jesus Christ, in the name of Reverend Father Rector, Father Arulraj, and all other fathers gathered here, I wish you all a very, very happy feast. Happy feast. Thank you. The solemnity of this day is rightly introduced with both the introductions just now we heard. We are happy indeed to have our mother to plead for us, to bless us, and we are privileged to have our mother to stand by our side in all our needs, and she is with us in all our trials, tribulations, and all difficulties. And today, she is showing us the way. She is leading us towards her son, Jesus. She is preparing us. We are at the verge of receiving Christ, the Son of God, the Father. And it is Mary who is bringing that Son to this wonderful world, towards us, the wonderful people, the loving children of God. So, while we celebrate this solemnity, let us bind ourselves, submit ourselves, offer our families towards Mother Mary, that she may continue to intercede for us, and that we may continue to be our beloved children. திருப்பலி தகுதியான முறையில் ஒப்புக்கொடுக்க நமது குற்றம் குறைகளை நினைத்து மனம் வருந்துவோம், மன்னிப்பை மன்றாடுவோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே, உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறினாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாதையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் தேவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகின்றேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நமது பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து நிலை வாழ்வுக்கு நம்மை அழைத்துச் செல்வாராக. ஆமென். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே
வலப்பக்கம் வீற்றிருப்பவரே நீரம் மீது இறங்குவே ஏனடிலேசு கிறிஸ்துவே நீரொருவரே தூயவர் நீரொருவரே ஆண்டவர் நீரொருவரே உன்னதர் தூய ஆவியாரோடு தந்தை இறைவன் ஆட்சியில் இருப்பவர் நீர். மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, கன்னி மரியாவின் அமல உற்பவத்தின் வழியாக உம் திருமகனுக்கு உகந்த இவ்விடத்தை ஏற்பாடு செய்தீரே. ஆண்டவரே, இவ்வாறு உம் திருமகனுடைய இறப்பின் முன்விளைவாக மரியாவை மாசுகள் அனைத்திலிருந்தும் பாதுகாத்த நீர் அவரது பரிந்துரையால் நாங்களும் தூய்மை அடைந்து உம்மிடம் வந்து சேர அருள் புரியும். எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ. முதல் வாசக முன்னுரை. சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைய முதல் வாசகம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கூற விழையும் செய்தி. நம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் ஒருவரே ஆண்டவர். அவரை நாம் முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆற்றலோடும் அன்பு செய்ய வேண்டும் என்றும், மேலும் அவர் அளிக்கும் கட்டளைகளை கடைபிடிக்கவும் அவற்றை மனதில் நிறுத்தி தியானிக்கவும் நம்மை வலியுறுத்துகிறது. எனவே இவ்வாசகத்திற்கு பக்தியோடு செவிமடுப்போம். இயேசுவுக்குரிய அன்னையின் பக்தர்களே, இந்த திருப்பலியிலே அஸ்வின் பிரீத்தி ஷனல் அண்டோனிஸ் பில் இறைவனோட குடும்பத்தில் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்காக ஜெபித்துக் கொள்வோம். ராஜி ரோசு அவருடைய ஆண்மலை பற்றிக்காகவும் திருப்பலியிலே தொடர்ந்து மன்றாடுவோம். முதல் வாசகம் இணைச்சட்டம் நூலிலிருந்து வாசகம். பிரிவு 6, இறைவனின் உயிருள்ள வார்த்தைகள் 4-12 முடிய. இஸ்ரேலே செவிகொடு, நம் கடவுளாகி ஆண்டவர் ஒருவரே ஆண்டவர். உன் முழு இதயத்தோடும் உன் முழு உள்ளத்தோடும் உன் முழு ஆற்றலோடும் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் அன்பு கூறுவாயாக. இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடும் இவ்வார்த்தைகள் உன் இல்லத்தில் இருக்கட்டும். நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும் போதும் உன் வழி பயணத்தின் போதும் நீ படுக்கும் போதும் எழும்போதும் அவற்றை பற்றி பேசு. உன் கையில் அடையாளமாக அவற்றை கட்டிக்கொள். உன் கண்களுக்கிடையே அடையாள பட்டமாக அவை இருக்கட்டும். உன் வீட்டின் கதவு நிலைகளிலும் நுழை வாயில்களிலும் அவற்றை எழுது. மேலும் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு என்னும் உன் மூதாதையருக்கு கொடுப்பதாக ஆணையிட்டு கூறிய நாட்டுக்குள் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உன்னை புகழ் செய்யும் போது நீ கட்டி எழுப்பாத
பரந்த வசதியான நகர்களையும் நீ நிரப்பாத எல்லா செல்வங்களால் நிறைந்த வீடுகளையும் நீ வெட்டாத பாறை கிணறுகளையும் நீ நடாத திராட்சை தோட்டங்களையும் ஒலிவ தோப்புகளையும் அவர் உனக்கு கொடுக்கும் போதும் நீ உண்டு நிறைவு கொள்ளும் போதும் அடிமைத்தன வீட்டாகிய எகிப்து நாட்டினின்று உன்னை வெளியே கூட்டி வந்த ஆண்டவரை மறந்து விடாதபடி கவனமாயிரு. ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. கடவுளை நினைக்கின்றது என் ஆன்மா இறைவனையே ஏற்றி போற்றி மகிழ்கின்றது. என் மீட்பராம் கடவுளை நினைக்கின்றது. இருந்த தம் அடியவரை தயையுடன் கடை கண்ணோக்கினார். தாழ்நிலை இருந்த தம் அடியவரை தயையுடன் கடை கண்ணோக்கினார். இந்நாள் முதலாம் தலைமுறைகள் இந்நாள் முதலாம் தலைமுறைகள் இணை பேருடையார் என்றிருந்தே. என் ஆன்மா இறைவனையே ஏற்றி போற்றி மகிழ்கின்றது. என் மீட்பராம் கடவுளை நினைக்கின்றது. வல்லமை மிகுந்தவரே எனக்கருள் செயல் பல புரிந்துள்ளார். ஏனெனில் வல்லமை மிகுந்தவரே எனக்கருள் செயல் பல புரிந்துள்ளார். அவர் தம் பெயரும் புனிதமாகும். அவர் தம் பெயரும் புனிதமாகும். அவரில் அஞ்சுவோர் இரக்கமாகும். என் ஆன்மா இறைவனையே ஏற்றி போற்றி மகிழ்கின்றது. என் மீட்பராம் கடவுளை நினைக்கின்றது. In today's second reading, St. Paul gives members of the church certain instructions. He urges them not to leave the work of ministering entirely to their spiritual leaders.
St. Paul directs members to accept several responsibilities and tells us that they should cheer up the faint-hearted and encourage them to progress in Christian life with confidence. Let us now hear the second reading taken from St. Paul's letter to the Thessalonians. Second reading. A reading from the second letter of St. Paul to the Thessalonians, chapter 5, verses 14 to 18. And we urge you, beloved, to admonish the idlers, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with all of them. See that none of you repays evil for evil, but always seek to do good to one another and to all. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. The word of the Lord. Please stand for the gospel acclamation. The servant of the Lord, let it be to me according to your word. Hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah, hallelujah. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. புனித லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே. புனித லூக்காவின் நற்செய்தி அதிகாரம் 17 இறைவார்த்தைகள் 11 19 முடிய. இயேசு எருசலேமுக்கு போய்க் கொண்டிருந்த பொழுது கலிலேயா சமாரியா பகுதிகள் வழியாக சென்றார். ஓர் ஊருக்குள் வந்த பொழுது 10 தொழுநோயாளர்கள் அவருக்கு எதிர்கொண்டு வந்து தூரத்தில் நின்று கொண்டே, ஐயா, இயேசுவே எங்களுக்கு இரங்கும் என்று உரத்த குரல் எழுப்பி வேண்டினார்கள். அவர் அவர்களை பார்த்து, நீங்கள் போய் உங்களை குருக்களிடம் காண்பியுங்கள் என்றார். அவ்வாறே அவர்கள் புறப்பட்டு போகும்பொழுது அவர்கள் நோய் நீங்கிற்று. அவர்களுள் ஒருவர் தம் பிணி தீர்ந்திருப்பதைக் கண்டு உரத்த குரலில் கடவுளை போற்றி புகழ்ந்து கொண்டே இயேசுவிடம் திரும்பி வந்தார். அவருடைய காலில் முகம் குப்புறம் விழுந்து அவருக்கு நன்றி செலுத்தினார். அவரோ ஒரு சமாரியர். இயேசு அவரை பார்த்து, 10 பேர்களின் நோயும் நீங்கவில்லையா? மற்ற 9 பேர் எங்கே? கடவுளை போற்றி புகழ அந்நியராகிய உம்மை தவிர வேறு எவரும் திரும்பி வர காணோமே என்றார். பின்பு அவரிடம், எழுந்து செல்லும், உமது நம்பிக்கை உமக்கு நலமளித்தது என்றார். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். கிறிஸ்துவுக்கு மிகவும் பிடித்தமானவர்களே, தோமையார் மலையிலே
இந்த அன்னைக்கு மகுடம் சூட்டும் விதமாக இந்த பெருவிழாவை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். கிறிஸ்துவுக்கு மிகவும் பிடித்தமானவர்களே, எதிர்நோக்கி காத்திருக்கும் அன்னையின் பெருவிழாவை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த விழா இன்றைய தினத்திலே ஸ்பெயின் நாடு, போர்ச்சுக்கல் நாடு, இத்தாலி மற்றும் போலந்து நாடுகளிலே இன்றைய தினத்தில்தான் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கும் அன்னையின் பெருவிழா மிக கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகின்றது. இந்த விழாவை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு நிகழ்வை நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். இந்த விழா துவங்கியது ஸ்பெயின் நாட்டில்தான். குறிப்பாக 656 ஆண்டிலே தொலேதோ என்ற இடத்திலே நடந்த 10வது திருச்சங்க கூட்டத்திலே ஆயர்கள் இந்த விழாவை முன்னெடுத்து வைத்து இது கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்கள். பின்வரும் காலங்களிலே பலதரப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளுக்கும் விவாதங்களுக்கு பிறகு இது பெருவிழாவாக அறிவிக்கப்பட்டு பல நாடுகளுக்கும் இது செய்தியாக பரப்பப்பட்டு பல நாடுகளிலே இந்த விழா பெருவிழாவாக கொண்டாடப்படுகின்றது. நாமும் பேறு பெற்றவர்கள், அந்த எதிர்நோக்கி காத்திருக்கும் அன்னையின் பெருவிழாவை கொண்டாடும் பாக்கியம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம். இந்த எதிர்நோக்கி காத்திருக்கும் அன்னையின் சுரூபம் நீங்கள் பார்த்தால் அதில் அன்னை மரியாள் நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருக்கின்ற ஒரு உருவத்தை கொடுத்திருப்பார்கள். வழக்கமாக நம்ம மாதாவை வேற விதமாக பார்த்துருக்கிறோம், இயேசுவை கையில் தாங்கி இருக்கிற மாதிரி தான் பார்த்துருப்போம். ஆனால் எதிர்நோக்கு காத்திருக்கும் அன்னையின் சுரூபம் ஒரு நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருப்பது போலத்தான் அங்கு இருக்கும். நிறைமாத கர்ப்பிணி இருப்பது போல சாந்தோம் சர்ச்சில் கூட அந்த சுரூபம் இருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, இந்த அன்னையின் மகிமையை பற்றி உணர்த்துவதற்கு ஒரு உன்னதமான புதுமை ஒன்றை உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆக வேண்டும். மெக்சிகோ நாட்டிலே குவாதாலுப்பே என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது. அந்த இடத்திலே இன்றைக்கும் இந்த எதிர்நோக்கு காத்திருக்கும் அன்னையின் உருவம் தாங்கிய பெரிய, அந்த காலத்து மனிதர்கள் பெரிய பெரிய அங்கி முறை தான் ட்ரெஸ் போடுவாங்க, அந்த அங்கியானது அங்கு இன்றும் அந்த குவாதாலுப்பே திருத்தலத்திலே காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. உலகில் உள்ளவர்கள் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும் அங்கு வந்து கண்டு ஆசீர் பெற்று செல்லுகின்ற இடமாக அது இருக்கிறது. 1531 ஆண்டிலே ஜுவான் தியகோ என்கின்ற புதிதாக கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாறிய ஒருவர் கிறிஸ்துவ படிப்பினைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊருக்கு கிராமங்கள் வழியாக சென்று கொண்டிருக்கிறார். 1531. அப்பொழுது இவர் அதிகமாக படிப்பறிவு இல்லாதவர். அவர் செல்லும் வழியிலே டோப்பியாக் என்று சொல்வார்கள் ஒரு இடத்தின் பெயர். அது பல ஊருக்கு பரவரமாக சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்தை, அந்த கிராமத்தை இவர் கடந்து செல்லும் பொழுது ஒரு பெண்ணின் குரல், அவருடைய பழங்குடியின மொழி பேசுகின்ற ஒரு பெண்ணின் குரலை கேட்கிறார். தியகோ தியகோ என்று கேட்கிறார். நின்று பார்க்கிறார், யாரும் இல்லை. மீண்டுமாக அந்த குரல் இருக்கும் திசையை நோக்கி செல்கிறார். அங்கு ஒரு பெண்மணி காத்திருக்கிறாள். அவள் சொல்லுகிறாள், நான் கடவுளின் தாய் மரியா. நீ போகும் இடத்திலே உள்ள ஆயரை சந்தித்து இந்த இடத்திலே எனக்கு ஒரு கோயில் கட்ட வேண்டும், சென்று செல் என்று சொல்கிறார். அவரும் வேகமாக வந்து ஆயரை பார்த்து அந்த இடத்திலே கோயில் கட்ட வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது ஏதோ பைத்தியக்காரத்தனமாக உளறுகிறான் என்று அனுப்பி விடுகிறார்கள்.
மீண்டு வரும் பொழுது இரண்டாம் முறையாக அதே நாளிலே அந்த அன்னை அவருக்கு காட்சி கொடுக்கிறாள். மீண்டுமாக சென்று பேசு என்று. அவர் அடுத்த நாள் டிசம்பர் 10ஆம் தேதி அவரிடம் வந்து பேசுகிறார். அப்பொழுது அந்த ஆயர் சொல்லுகிறார், இது உண்மை என்றால் அந்த பெண்மணி பேசுகிறாளே அவளிடத்தில் இருந்து நான் நம்பும்படி ஒரு அருங்குறி வேண்டும், அதை கொண்டு வா, ஒரு அடையாளத்தை கொண்டு வா என்று சொல்லுகிறார். இவரும் போறார். போயிட்டு அம்மா அடுத்த நாள் மாதா திரும்ப காட்சி கொடுக்குறாங்க. அவர் ஒரு அடையாளம் கேட்கிறாருமா, நான் என்ன அடையாளத்தை கொடுக்கறது? அந்த நேரத்திலே பூக்களே பூக்காத அந்த காலகட்டத்திலே அந்த மெக்சிகோ நாட்டு பூக்கள் அல்ல, ஸ்பானிஷ் நாட்டிலே இருக்கின்ற ஒரு பூ அங்கு பூத்திருக்கிறது. அதை எடுத்து சொல்லுகிறாள் மரியாள். அதை அவர் எடுத்துக்கொண்டு தான் அணிந்திருந்த அங்கிக்குள்ளே அதை வைத்துக்கொண்டு வருகிறார். ஆண்டவர் அதாவது அந்த ஆயரை பார்த்து இந்த ஆறுங்கள் என்று அங்கியை கழட்டும் பொழுது அந்த ரோஜா பூக்கள் கொட்டுகிறது கீழே. ஆனால் அந்த ஆயர் உள்ளே பார்த்த காட்சி அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி. அந்த அங்கிக்கு உள்ளே அந்த தியோகோவுக்கு கூட தெரியாமல் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்ற அந்த அன்னையின் திருவுருவம், பெரிய திருவுருவம் அங்கு அப்படியே பதிந்து நிற்கிறது. பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். இது எப்பேற்பட்ட பாக்கியம்! அந்த ஆயரும் உடன் இருந்தவர்களும் முழந்தாள் படியிட்டு தலைகுனிந்து வணங்குகிறார்கள். அந்த அங்கியை இன்று வரை அவர்கள் அந்த மெக்சிகோவிலே குவாதாலூப்பே என்றது வந்து ஸ்பெயின்ல ஒரு ஊர் பேரு. ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் அந்த மெக்சிகோவை ஆண்ட பொழுது இந்த ஊருக்கு அப்படி பேரு வச்சாங்க. இன்று அமெரிக்கா நாடுகளிலே இந்த அன்னை பிரசித்தி பெற்றவர்களாக இருக்கிறாள். இந்த அன்னையின் வரலாற்றை பற்றி பலரும் பல்வேறு கருத்துக்களை எழுப்பிய நிலையிலே கடந்த நூற்றாண்டிலே அறிவியல் வல்லுநர்கள் இதை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும். இது உண்மையிலே அன்னை காட்சி கொடுத்திருந்த பொழுது அணிந்திருந்த அங்கிதானா என்பதை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்று ஆராய்ச்சி செய்ய வருகிறார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் அந்த அங்கியிலே அந்த கண்ணை பார்க்கிறார்கள். அந்த கண்ணுக்குள்ளே நம்ப மாட்டீங்க, அந்த அத்தனை நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகும் கூட அந்த கண்ணிலே யாரை அன்றைய தினம் அந்த அன்னை பார்த்தாளோ, தியகோ, ஆயர், உடனிருந்தவர்கள் தான் அந்த கண்ணிலே உருவமாக தெரிகிறார்கள். அதிர்ந்து போனார்கள். ஒவ்வொரு பகுதியாக ஆராய்ச்சி செய்து வந்து அந்த அங்கியினுடைய அன்னையின் உருவத்திலே இருக்கிற வயிற்று பகுதியிலே ஆராய்ச்சி செய்ய அவர் வைத்திருக்கும் பொழுது ஒரு குழந்தை உள்ளே இருந்தால் என்ன வெப்பநிலை இருக்குமோ, என்ன சூழ்நிலைகள் இருக்குமோ, அந்த உணர்வுகளை அவர்கள் கருவி காட்டுவதை உணர்ந்து அதிர்ந்து போனார்கள். பிரியமானவர்களே, எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்ற அன்னை நாம் ஒரு நல்லவரை, வல்லவரை, நம்மை ஆள்பவரை, நம்மை அன்பு செய்பவரை காத்திருந்து வரவேற்க நம்மை நாம் தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த புதுமையை செய்கிறாள். My dear loving friends, motherhood is the most important job in this world today. Mother means everything to us. A mother makes a great sacrifice day by day to protect her own children. Especially when the child is in the womb of the mother makes great effort and makes great sacrifices in order that the child may be healthy and may see the world with a sound mind and sound body. That exactly Mother Mary did for her son. She invites us to imitate her son always in everything we do.
She calls us to trust Him, only trust Him alone, and nothing else in the world, because everything else will pass away, will go away. Only the love of Jesus remains with us forever and ever. It is only that love that can give us life, fulfilling joy and happiness. எனவே இந்த நல்ல நாளிலே தாய்மையை போற்றுவோம், தாய்மார்களை போற்றுவோம், தாய் உள்ளங்களை போற்றுவோம், குழந்தை பேருக்காக காத்திருக்கின்றவர்களை போற்றுவோம், குழந்தையை பெற்றெடுத்து தாயும் தந்தையும் இணைந்து ஆண்டவர் காட்டுகின்ற வழியிலே குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிற அனைத்து தாய் தந்தையர்களையும் போற்றுவோம், அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம். இந்த விழா காத்திருக்க நம்மை அழைக்கிறது. காத்திருப்பது என்பது நமது வாழ்க்கையின் பல நிலைகளிலே பல்வேறு தருணங்களிலே நாம் செய்கின்ற ஒன்று. ஆனால் நாம் எந்தெந்த நிகழ்வுக்காக காத்திருக்கிறோமோ அதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே முடிஞ்சிடும், பாஸ் ஆயிரும், இட் வில் பாஸ் ஆன். ஆனால் ஆண்டவர் வருகைக்காக இதயங்களை திறந்து காத்திருக்கின்ற நமது இதயத்திலே அவர் வந்து விட்டால் அவரை நம்மிடமிருந்து யாராலும் பிரித்திருக்க முடியாது. பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். அந்த உணர்வோடு திருப்பலியிலே தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். அன்னை மரி காட்டிய வழியிலே அவர் மகனை பற்றிக் கொள்வோம். அவரை மட்டுமே நம்புவதால் நமக்கு நிலை வாழ்வு உண்டு என்று நம்பிக்கையோடு நம்பிக்கையாளர்களாய், எதிர்நோக்குள்ளவர்களாய், விசுவாசிகளாய், அன்புள்ளம் கொண்டவர்களாய் தொடர்ந்து திருப்பலியிலே பங்கெடுப்போம். ஆமென். எழுந்து நிற்போம். இல்லாமல் அன்பு இறைவா, இரக்கம் மிகுந்தவரே, ஆண்டவரே, எங்கள் ஆயரே, எங்கள் தேவைகள் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்திருந்த போதிலும் கேட்பதால் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உண்டு. எனவே அந்த நம்பிக்கை கொண்ட ஆழ்ந்த விசுவாசத்தோடு உமது திருச்சன்னிதானத்திலே நாங்கள் சமர்ப்பிக்கின்ற மண்டாட்டுக்களை கனிவோடு கேட்டு வரம் தந்திருள வேண்டுமாய் ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகிறோம். திருச்சபையின் தலைவரே எம் இறைவா, நீர் உருவாக்கிய திருச்சபையை உம் வழி நின்று நீதியின் பாதையில் வழிநடத்தி வரும் எம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், ஆயர்கள், குருக்கள், துறவியர் மற்றும் பொது நிலையினர் ஆகிய அனைவருக்காகவும் ஜெபிக்கின்றோம். இவர்கள் திருச்சபையின் வளர்ச்சிக்காக எடுக்கும் அனைத்து காரியங்களிலும் துணை நின்று வழி நடத்த இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இல்லாமல் இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். நீதியின் தெய்வமே இறைவா, சமுதாயத்தில் விளிம்பு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்ற அனைத்து மக்களுக்காகவும் அவர்களுடைய நிலையை நீர்தாமை உயர்த்தி இச்சமூகத்தில் அவர்களும் தலை சிறந்து விளங்கவும் கல்வி என்னும் சிறந்த கொடையை பெற்றிட வேண்டுமென்று இறைவா உம்மிடம் மன்றாடுகின்றோம். இல்லாமல் இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். படைப்பின் காரணரே எம் இறைவா, எம் திருத்தலத்தில் இரவும் பகலுமாக உழைக்கும் பணியாளர்களுக்காகவும் அவர்களின் குடும்பத்திற்காகவும் ஜெபிக்கின்றோம். அவர்களுக்கு நல்ல உடல் சுகத்தையும் செய்கின்ற வேலைகளில் இறைமையை காண துணை புரிந்து காத்தருள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இல்லாமல் இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். Your response shall be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the youth, especially for those who belong to the poorer sections of the society. Lord, wrap your arms around the youth who are in extreme poverty, so that they may feel comforted. Lord, meet their needs both physically and spiritually, and guide them so that they become your hands and feet
pursuing justice for their families who are in distress. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the sick and suffering, Lord, be near them in the time of weakness and pain. Sustain them by your grace, and may they experience the healing power of your Holy Spirit and be made well to serve you for the rest of their life. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all of us present in this Eucharistic assembly, that today's celebration may enkindle in us a thirst of holiness and charity, so that we may contribute to the growth of the kingdom of God. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. நம் தனிப்பட்ட கருத்துக்களுக்காக மௌனமாக ஜெபிப்போம். எங்கள் வாழ்வும் வழியும் உண்மையும் ஒளியுமாக இருக்கிற எங்கள் கடவுளே, எங்கள் தெய்வமே, பரம்பொருளே, இதோ விசுவாசத்தோடு நாங்கள் சமர்ப்பித்த மன்றாட்டுகளையும் இன்னும் எங்கள் எண்ண கிடங்குகளிலே ஊறியிருக்கிற எதிர்பார்ப்புகளையும் நீர்தாமே அறிந்தவராய் எங்களை ஆசீர்வதித்து அர்ச்சித்து அருள் பொழிவு தந்து எங்கள் தேவைகளை நிறைவேற்றி உமக்கு உண்மையுள்ள ஊழியர்களாக நாங்கள் வாழ்ந்திட அருள் பொழிய வேண்டுமாய் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆமென். Pray, loving friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Let us pray.
graciously accept the saving sacrifice which we offer you, O Lord, on the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, where we celebrate today the feast of the Mary of expectation. Grant that as you professor, on account of your prevenient grace, to be untouched by any stain of sin, so through our intercessions, we may be delivered from all our faults through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you preserved the most blessed Virgin Mary from all stain of original sin, so that in her, endowed with the rich fullness of your grace, you may prepare as worthy mother for your Son, and signify the beginning of the Church, his beautiful bride without spot or wrinkle. She, the most pure Virgin, was to bring forth a Son, the innocent Lamb, who would wipe away our offenses. You placed her above all others to be for your people an advocate of grace and a model of holiness. And so, in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. The time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which is given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord,
this bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you held us worthy to be in the presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring it to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Nidhinathan our Bishop and all the clergy. Remember also, brothers and sisters, who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, you may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம். விண்ணுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதி கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம்மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன், என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் தந்தருள்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக. ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக.
ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்து தரும் அமைதியை அறிவித்துக் கொள்வோம். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எமக்கு அமைதி அருளும் எமக்கு அமைதி அருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இந்த உலகின் பாவங்களை போக்கும் தெய்வம். இந்த தெய்வம் தரும் திருவிருந்துக்கு அழைக்கப்பெற்ற நாம் எல்லோரும் பேறு பெற்றவர்கள். ஆண்டவரே, நீர் என்னிடத்தில் எழுந்தருளி வர நான் தகுதியற்றவன். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும். கிறிஸ்துவின் திருவுடலும் திரு ரத்தமும் நம்மை காத்து நம்மை நிலைவாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வதாக. ஆமென். அன்பார்ந்தவர்களே, இப்பொழுது வழங்கப்பட உள்ள திவ்ய திருவிருந்தை தகுந்த தயாரிப்போடு உள்ள கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் மட்டும் முன்வந்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். இத்திருப்பலியில் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத சகோதரர் சகோதரிகள் யாராவது பங்கெடுத்துக் கொண்டிருந்தால் இதை பெறுவதற்காக முன்வர வேண்டாம் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
தீரிந்தே உறவே நீரென்றார் அன்பு தெய்வமே உறவு ஒன்று உலகில் தேடி அழைந்து நான் தீர்ந்தே உறவே நீரென்றார் அன்பு தெய்வமே உறவே வா உயிரே வா எழுந்து வா மகிழ்ந்து வா உறவே வா உயிரே வா எழுந்து வா மகிழ்ந்து வா உறவு ஒன்று உலகில் தேடி அலைந்து நான் தீர்ந்தேன் உறவே நீரென்றார் அன்பு தெய்வமே உள்ளமெனும் கோவிலில் உறவென்னும் தெய்வமே வாழ்வென்னும் சோலையில் வந்திடும் வசந்தமே நண்பனே நண்பனே உன்னை அழைத்தேன் வா ஆன்ம உணவே அருளின் வழிவே அடியேன் இல்லம் வா உறவின் தெய்வமே என்னில் உறைந்திடவா அன்பின் சங்கமமே என்னில் தங்கிடவா உறவு ஒன்று உலகில் தேடி அலைந்து நான் தீர்ந்தேன் உறவே நீரென்றார் அன்பு தெய்வமே முழந்தால் படியிடுவோம். இந்நாட்களிலே ஆண்டவர் கருணை கூர்ந்து நமக்கு செய்தருளிய அனைத்து நன்மை தனித்தியம் நினைந்தவர்களாய் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். நமது திருச்சன்னிதானத்தில் நமது முன்னிலையில் வந்திருக்கிற ஆண்டவரை ஆராதிக்கும் விதமாய் நித்திய ஸ்துதிக்குரிய என்ற பாடலை பாடுவோம். நித்திய ஸ்துதிக்குரிய பரிசுத்த நற்கருணைக்கு பக்தியாய் ஆராதனை எத்திசையும் புரிவோம். நித்திய ஸ்துதிக்குரிய பரிசுத்த நற்கருணைக்கு பக்தியாய் ஆராதனை எத்திசையும் புரிவோம். நித்திய ஸ்துதிக்குரிய பரிசுத்த நற்கருணைக்கு பக்தியாய் ஆராதனை எத்திசையும் புரிவோம். ஆண்டவரே, எங்கள் பரமபிதாவே, எங்களாக நிறைவே, அன்புருவே, ஆற்றலே, அன்பரே, நண்பரே, உமது அதிமிகு பிரசன்னத்திற்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா.
இறை தந்தையே, உமது திருமகனை எங்களுக்கு என்றென்றும் உடனிருக்கும் கடவுளாக தெய்வீக பிரசன்னத்திலே நாங்கள் வாழ்வதற்கு எங்களுக்கு அருமையான ஒரு தந்தையை, மகனை, நண்பரை தந்திருக்கிற கடவுளே, நண்பனுக்காக உயிரை கொடுப்பதை விட மேலான அன்பு எதுவும் இல்லை என்று உணர்த்துகின்ற வகையிலே சொல்லின் செல்வராக தனது வாழ்க்கையிலே எங்களுக்காக தன் உயிரை ஈந்து வாழ்வு தந்த கடவுளே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. பிரியமான பிள்ளைகளே, இந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் நமக்கு செய்த நன்மைகளை நன்றியோடு நினைக்கும் வகையிலே நான் சொல்லுகின்ற ஒவ்வொரு ஜெபத்திற்கு பிறகும் நீங்கள் நன்றி இயேசுவே, என்றென்றும் நன்றி உமக்கே என்று பதில் சொல்லவும். சொல்லுங்கள், நன்றி இயேசுவே, என்றென்றும் நன்றி உமக்கே. ஆண்டவரே, அருமையான குடும்பத்தை தந்திருக்கிறீர், அருமையான பெற்றோரை தந்திருக்கிறீர், அருமையான தாய் தந்தை பிள்ளைகளை தந்திருக்கிறீர். இந்த அன்பு உறவுக்காக ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். நன்றி இயேசுவே, என்றென்றும் நன்றி உமக்கு. ஆண்டவரே, எங்கள் குடும்ப வாழ்வு சீராக அமைந்திட, செழிப்பாக வளர்ந்திட எங்களை வழிநடத்தக்கூடிய நல்ல ஆயர்களை தந்திருக்கிறீர், நல்ல குருக்களை தந்திருக்கிறீர், நல்ல துறவர சகோதர சகோதரிகளை தந்திருக்கிறீர். எனவே ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். நன்றி இயேசுவே, என்றென்றும் நன்றி உமக்கே. ஆண்டவரே, மலை மீது இருந்து ஜெபிப்பதற்கு வசதியாக இந்த திருக்கோவிலை, இது உன்னத தோமையார் மலையை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன். இந்த திருமலையை நடத்தி வருகிற பாசமிகு தந்தை, அதிபர் தந்தை, உதவி தந்தையர்கள் அனைவரும் உமது அருள் பொழிவை எங்களுக்கு பெற்றுத் தருவதிலே முழு முனைப்புடன் செயல்படுகின்ற நல்ல வரத்தை தந்ததற்காக நன்றி இயேசுவே. நன்றி இயேசுவே, என்றென்றும் நன்றி உமக்கே. ஆண்டவரே, அருள் பொழிவே, வேலை இல்லாமல் திரிந்து கொண்டிருக்கிற வேளையிலே வேலையை பெற்று தந்த மகிழ்ச்சியை எங்கள் குடும்பத்தில் நிலவச் செய்தீரே, அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நன்றி இயேசுவே, என்றென்றும் நன்றி உமக்கே. இந்த கொடிய நோய் கொரோனா எங்களை தாக்கிக் கொண்டிருக்கிற வேளையிலும் நாங்கள் ஒன்று கூடி உம்முள் ஜெபிப்பதற்கு, உம்மோடு உறவாடுவதற்கு இந்த அருமையான வாய்ப்பை நல்கியதற்காக ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். நன்றி இயேசுவே, என்றென்றும் நன்றி உமக்கே. இந்த நாட்களிலே அன்னை மரியாளின் திருவிழாவை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்ற அன்னையின் பெருவிழாவை, இந்த மலை திருவிழாவை நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு உன்னதமாய் கொண்டாடுவதற்கு அனைத்து வகையிலும் எங்களுக்கு நண்பர்களை, உதவியாளர்களை, பண உதவி செய்பவர்கள், பொருள் உதவி செய்பவர்கள் என்று பலரையும் அனுப்பி அருள் பொழிவு தந்தீரே, உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் இயேசுவே. நன்றி இயேசுவே, என்றென்றும் நன்றி உமக்கே. என்றென்றும் நாங்கள் விசுவாசிகளாக வாழ்வதற்கு இந்த திருப்பலியிலே பங்கெடுக்கின்ற வாய்ப்பை நல்கிய இயேசுவே, உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். ஆண்டவரே, நன்றி இயேசுவே, என்றென்றும் நன்றி உமக்கே. பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது ஒரே ஒரு பாடலை பாடுவோம் இறுதி ஆசீர்வாதத்துக்கு முன்பாக. ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன், நல்லவரே உம்மை
ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன் தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன் ஸ்தோத்திர பலியோடு ஆராதிப்பேன் தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன் ஸ்தோத்திர பலியோடு ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன் மாண்புயர் உயரில் வருள்ளனை ஞானத்தை தாழ்ந்து பணிந்து ஆராதிப்போம் பழைய நியம முறைகள் அனைத்தும் இனி மறைந்து முடிவு பெறுக புதிய நியம முறைகள் வருக குலங்களாலே மனிதனிதனை அறிய இயலாம் குறையை நீக்க விசுவாசத்தின் உதவி பெறுக பிதாவர்க்கும் சுதனவர்க்கும் புகழ்ச்சியோடு வேட்சியாக்கும் மீட்பின் பெருமை மகிமையோடு வலிமை வாழ்ந்து யாவுமாக இருவரிடமாய் வருகின்றவராம் தூய ஆவி யானவர்க்கும் அளவில்லாத சமர்ப்புகழ்ச்சி என்றுமே உண்டாகுக வானில் நின்று அவர்களுக்கு அப்பம் அளித்தீரே இனிமேலாம் தந்தகத்தில் கொண்ட அப்பம் இதுவே மன்றாடுவோமாக. இறைவா, இந்த வியப்புக்குரிய திருவருட்சாதனத்திலே உம்முடைய திருப்பாடுகளின் நினைவை எங்களுக்கு விட்டுச் சென்றே. உமது திருவுடல் திரு ரத்தம் இவற்றின் மறைபொருளை வணங்கும் நாங்கள் மீட்பின் பலனை இடைவிடாமல் அனுபவிக்க அருள் புரியுமாறு உம்மை வேண்டுகின்றோம் ஆண்டவரே. உம்மை வேண்டுகின்றோம் ஆண்டவரே. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம்.
மாணவர்களே, அனைவருக்கும் எதிர்நோக்கிய அன்னையின் பெருவிழா வாழ்த்துக்களை மீண்டும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அன்னையினுடைய வல்லமைமிக்க பரிந்துரை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுடைய குடும்பங்களுக்கும் நிறைவாக தொடர்ந்து கிடைக்க வேண்டி ஜெபிக்கின்றோம். அன்பானவர்களே, இன்று நம்மோடு திருப்பலி நிறைவேற்றி நமக்காக ஜெபித்து மிக சிறப்பான விதத்தில் இந்த நாளுக்கான செய்தியை வழங்கியவர் அருட்பணி வின்சென்ட் பால்ராஜ் அவர்கள். அருட்தந்தை அவர்களுக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை கரவொலி எழுப்பி மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அன்பார்ந்தவர்களே, இன்றைய நாள் நம்மோடு திருப்பலியில் இணைந்த அருட்பணி ஆனந்த பாக்கியராஜ், அருட்பணி ரவி ஜோசப் இவர்கள் நமக்கு அறிமுகமானவர்கள். நம்முடைய இந்த பகுதியில் பணிபுரிந்தவர்கள். மகிழ்ச்சியோடு அவர்கள் நம்மோடு இணைந்து இந்த வழிபாட்டில் பங்கேற்று நமக்காக ஜெபித்ததற்காக அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்று வழிபாட்டில் பங்கேற்ற புனித பத்ரீசியார் ஆலய ஆங்கில பாடகர் குழு அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றிகள். We thanks in Patrick's English choir for their joyful presence and participation. May God bless you. அன்பானவர்களே, இந்த திருப்பலி முடிந்த உடனே கொடியிறக்க நிகழ்வு நடைபெறும். அனைவரும் இருந்து பங்கேற்று செல்லும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இந்த எதிர்நோக்கிய அன்னையின் திருவிழா நாட்களில் 8ஆம் தேதியிலிருந்து இது நாள் வரை ஒத்துழைப்பு நல்கிய அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்குகின்றோம். தனிப்பட்ட விதத்தில் கடந்த நாட்களில் சிறப்பான விதத்தில் நன்றி கூறியிருக்கின்றோம். மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் அனைத்திற்கும் நன்றியை கூறுகின்றோம். இந்த திருவிழாவிற்கான செலவினங்கள் நிறைய இருக்கின்றன. ஒலி அமைப்புகள், வழிபாடு சார்ந்த செலவினங்கள், மலர் அலங்காரங்கள், மலைப்பகுதி முழுவதையும் தூய்மைப்படுத்துவதற்கான செலவினங்கள் போல நிறைய செலவினங்கள் உண்டு. எனவே தாராள உள்ளம் படைத்தவர்கள் நிதி தந்து தாங்கும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவை முன்னிட்டு நம்முடைய ஆலயத்தில் 2 கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வைத்திருக்கின்றோம். அதில் ஏழை எளியவர்களின் தேவைகளை முன்னிறுத்தி அட்டைகள் தொங்கவிடப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றை எடுத்து அந்த உதவிகளை தர முன்வரும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். டிசம்பர் 24ஆம் தேதி பாவ சங்கீதத்திலும் கேட்கப்படுகின்ற நேரங்கள் காலை 7லிருந்து 8, 10லிருந்து 12 மற்றும் மாலை 7லிருந்து 8. அன்று இரவு 10 மணிக்கு கிறிஸ்து பிறப்பு விழா பாடல்கள் கேரல்ஸ். 10:30 மணிக்கு அருட்பணி வின்சென்ட் பால்ராஜ் அவர்கள் தலைமையில் கிறிஸ்து பிறப்பு விழா சிறப்பு திருப்பலி. 25ஆம் தேதி காலை 7, 8:30, மாலை 6 மணிக்கு தமிழிலும் நண்பகல் 12 மணிக்கு ஆங்கிலத்திலும் திருப்பலிகள் நடைபெறும். டிசம்பர் 31ஆம் தேதி பாவ சங்கத்தினத்திற்கான நேரங்கள் காலை 7லிருந்து 8, 10லிருந்து 12 மற்றும் மாலை 7லிருந்து 8 மணி வரை. இரவு 10 மணிக்கு நன்றி ஆராதனை, 10:30 மணிக்கு புத்தாண்டு திருப்பலி அர்ப்பணி வின்சென்ட் பால்ராஜ் அவர்கள். ஜனவரி முதல் நாள் காலை 7, 8:30, மாலை 6 மணிக்கு தமிழில் திருப்பலிகள், நண்பகல் 12 மணிக்கு ஆங்கிலத்தில் திருப்பலிகள் நடைபெறும். 2022ஆம் ஆண்டிற்கான நாட்காட்டி திருத்தல வளாகத்தில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. வாங்கி பயன்பெறும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அன்புணவு திட்டம் திருமலையிலே செயல்படுகின்றது. நிதி தந்து தாங்குங்கள். இப்பொழுது கொடி இறக்க நிகழ்வு நடைபெறும். அன்புக்கினவர்களே, அனைவரும் எழுவோம். திருக்கொடி மரத்திற்கு அருகாமையில் செல்லுவோம். இப்பொழுது திருக்கொடியானது இறக்கப்பட இருக்கிறது. அருட்தந்தை ரவி ஜோசப் அவர்கள் அன்னையினுடைய இந்த திருக்கொடியை இறக்கி வைக்கிறார். இந்த நேரத்தில் நம்முடைய எல்லா மன்றாட்டுக்களையும் திருக்கொடிமலை சுற்றி வைத்து ஜெபிக்க முயற்சி செய்வோம். கடந்த 8ஆம் தேதி நாம் இயேசுவை எதிர்நோக்கி அன்னையினுடைய பெருவிழாவை இதே கொடிமரத்தில் திருக்கொடியை ஏற்றி துவங்கினோம். அதைத் தொடர்ந்து மிக அற்புதமாக நாம் நற்கருணை பெருவிழாவிலும் நேற்றைய தினம் சிறப்பு தேர்பவனி திருவிழா திருப்பலியிலும் இன்றைக்கு திருக்குடியிருக்க இந்த நிகழ்விலும் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நேரத்திலே நம்முடைய ஒட்டுமொத்த ஜபங்களை அன்னையினுடைய திருப்பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம். இரக்கம் சொரியும் தூய தோமா இரத்த வலையில் கோவில் கொண்டுள்ள எம் அன்னையே, இயேசுவை எதிர்நோக்கி காத்திருந்து கருத்தாங்கியும் திருத்தாயே, உம்மை வாழ்த்தி போற்றி வணங்குகிறோம். திருமலை படியேறி உம் திருப்பீடும் வருவோரை அருள்மழை மடியமர்த்தி
உம்மகன் சீடராக்கும் அம்மா, புதுநிலவு நாளெல்லாம் புண்ணிய திருமகளாய் மலைவரும் வரும் நிறைவல மாதாவே, திருவலம் தாங்கும் கருவலமே, கர்ப்ப சர்ப்பம் அலகையால் அல்லல் படுவோரை உம் திரு கர்ப்ப பேடைக்குள் காத்தருளும். உம் திரு வயிற்று ஆலயத்தில் மீட்பர் இயேசுவை உலகின் தெய்வமாய் உருவாக்கியது போல எம்மையும் எம் தெய்வீக கருவறையில் தாங்கி உம்மகன் விரும்பும் நல்லவர்களாய் உருவாக்கும். எங்கள் அனைவரின் குடும்பங்களிலும் நற்குணங்கள் வளர, குடும்ப அமைதி நிலைக்க, தம்பதியரிடையே பிரமாணிக்கும் வலுப்பெற, தேவ அழைத்தல் உருவாக்க, ஞானம் அறிவு கல்வி மேம்பாடு கிடைக்க, வேலை வாய்ப்பு பெருக, தொழில் வளர்ச்சி பெற, பொருளாதாரம் சிறக்க, மழை பொழிய, விவசாயம் செழிக்க, நிலம் வீடு அமைய, நல்ல வரன் மக்கள் செல்வங்கள் மங்கள நிகழ்வுகள் குழந்தை பேறு சுகப்பிரசவம் விபத்தில்லா பயணம் நோயற்ற நல்வாழ்வு கடனில்லா வாழ்வு இவ்வரங்களை இந்த திருக்கொடியை இறக்குகிற இந்த நேரத்தில் எமக்கு வாரி வழங்கி எங்களை ஆசீர்வதித்தருளும் அம்மா. திருமண துணை இழந்தோர், கைவிடப்பட்ட வறியவர்கள், தாய் தந்தையற்ற குழந்தைகள், மாற்றுத்திறனாளிகள், கவனிப்பாரற்ற முதியவர்கள், கொடும் நோய்களால் அவதியுறும் நோயாளிகள், நாட்டை உறவினர்களை பிரிந்த வெளிநாட்டோர் அனைவரும் உம் திருமடி சுகம் பெற பரிந்து பேசும் அம்மா. அருட்பணியாளர்கள், துறவரத்தார் புனித வாழ்வு வாழ, உண்மை ஆன்மீகம் தழைக்க, உலக அமைதி, மனித நேயம், மத ஒற்றுமை, சமூக நீதி ஓங்க இந்த நேரத்தில் மன்றாடுகிறோம் அம்மா. நீர் எதிர்நோக்கி காத்திருந்த ஆண்டவர் இயேசுவை நாள்தோறும் என் வாழ்வில் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி உம்மை போல் நாங்களும் இறை திருவுளம் பெற்றிட ஆகட்டும் என்று சொல்லிட தூய தோமா செதுக்கிய கற்சிலுவை இப்பொழுது இறக்கப்படுகிற இந்த நேரத்திலே, இந்த திருக்கொடி இறங்குகிற இந்த அற்புதமான தருணத்திலே ரத்தம் சொரிய வைத்து உமது அருள் பிரசன்னத்தை வெளிப்படுத்தி இறைவா இத்திருமலையை நாடி வருகிற அனைத்து பக்தர்களையும் நீர் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பீராக. எங்கள் ஜெபங்களை கேட்பீராக. எங்கள் விண்ணப்பங்களுக்கு பதில் தருவீராக. உமது அன்னையினுடைய பரிந்துரையினால் எங்கள் குடும்பங்களிலே அமைதியும் சமாதானமும் நிம்மதியும் செழித்தோங்க செய்வீராக. இந்த ஆண்டு படிக்கிற பிள்ளைகள், கல்லூரியில் சேர்ந்திருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லோருக்கும் எல்லா அருள் வளங்களையும் நிரம்ப தந்தருள்வீராக. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். அன்புக்குரியவர்களே, இந்த திருவிழா நாட்களிலே நிறைய விண்ணப்பங்கள் நம் திருமலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அத்துணை விண்ணப்பங்களையும் நாம் இப்பொழுது எரித்து காணிக்கையாக்குகிறோம். திருத்தலத்தினுடைய அதிபர் தந்தை அருள்தந்தை அருள்ராஜ் அவர்கள் இப்பொழுது அந்த விண்ணப்பங்களை எரித்து அன்னைக்கு காணிக்கையாக்குகிறார். தூபம் போல் இந்த ஜபங்கள் அன்னையை நோக்கி எழட்டும் என சொல்லி நமது மண்டாட்டுக்களையும் இந்த மண்டாட்டுக்களோடு சேர்த்து ஒப்பு கொடுத்து இறைவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என சொல்லி இயேசுவை எதிர்நோக்கிய தாய் நமக்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் தொடர்ந்து பரிந்து பேச வேண்டும் என சொல்லி ஜெபித்து ஒப்பு கொடுப்போம். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாக இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். ஏதேனும் ஒரே ஒரு விண்ணப்பத்தை இந்த நேரத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம். இந்த திருமலையை விட்டு இறங்கி போகிறோம். போகிற பொழுது நம்மை இறைவன் முழுமையாய் நிரப்பி விட வேண்டும் என சொல்லி ஏதேனும் ஒரே ஒரு விண்ணப்பத்தை ஒப்புக் கொடுப்போம். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கின்ற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாரோடு மாட்சிமை உண்டாவதாக. தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமென். அன்புக்குரியவர்களே, அன்னையினுடைய திருக்கொடி திருப்பிடத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். முடிந்தவர்கள் வந்து ஆசீரை பெற்றுச் செல்லுமாறு அன்போடு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, நமது திருமலையினுடைய கேலண்டர் நமக்கு விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம் எல்லோருடைய வீடுகளிலும் இருக்க வேண்டிய ஒன்று
திருமலையின் இந்த கேலண்டர். ஆகவே வாங்கி பெற்றுச் செல்லுமாறு அன்போடு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு தினங்களிலே இங்கே பல திருப்பலிகள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. எல்லா திருப்பலிகளும் பங்கெடுத்து அருள் வளங்களை சுமந்து செல்ல அன்போடு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். வருகிற 2023ஆம் ஆண்டு, அடுத்த ஆண்டு ஒரு சிறப்பான ஆண்டு. அதைத் தொடர்ந்து 23 நம் திருமலைக்கு 500வது ஆண்டை நாம் கொண்டாட போகிறோம். 500 ஆண்டுகள் இந்த ஆலயம் பழமை வாய்ந்தது. ஆகவே சிறப்பான ஒரு ஆண்டை நோக்கி நாம் போகிறோம். இந்த ஆண்டு நமக்கும் இந்த திருமலைக்கு வந்து போகிற அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஆசிரியரின் ஆண்டாக அமைந்திட வேண்டும் என சொல்லி ஜெபித்தவர்களாக நன்றி பாடலை பாடுவோம். நன்றி பாடி நாதனை போற்றிடுவோம். நாளும் அவரின் வல்ல செயலுக்கு நன்றி பாடிடுவோம். நன்றி பாடி நாதனை போற்றிடுவோம். நாளும் அவரின் வல்ல செயலுக்கு நன்றி பாடிடுவோம். நன்றி நன்றி என் இயேசுவே உமக்கு நன்றி. நன்றி நன்றி என் இயேசுவே உமக்கு நன்றி. நன்றி பாடி நாதனை போற்றிடுவோம். நாளும் அவரின் வல்ல செயலுக்கு நன்றி பாடிடுவோம். அன்னை தந்தை அன்பினை தந்தாய், அளவில்லாத ஆற்றல் தந்தாய். அன்னை தந்தை அன்பினை தந்தாய், அளவில்லாத ஆற்றல் தந்தாய். இனிய உறவுகள் இகமதில் தந்தாய், இனிய உறவுகள் இகமதில் தந்தாய். இதயத்தில் அமைதி தந்தாய், இதயத்தில் அமைதி தந்தாய். நன்றி நன்றி என் இயேசுவே உமக்கு நன்றி. நன்றி நன்றி என் தேவனே உமக்கு நன்றி. நன்றி பாடி நாதனை போற்றிடுவோம். நாளும் அவரின் வல்ல செயலுக்கு நன்றி பாடிடுவோம். தந்தானே தந்தனானே தந்தானே தந்தனானே தந்தானே தந்தனானே தந்தானே தந்தனானே தந்தானே தந்தனானே தந்தானே தந்த